शेष समय आसे से सबु चढ़ई छुआ को दरमा मागे आ जे दरमा आनिबारे डेरी करे से ताको बहुत मारे। दिन करा घटना सेही जंगल रे रहउतिबा गरीब राजू का उते पुओ जगु को पढ़ाइबा पई टुनी रे ट्यूशन को आसिला। दीदी दीदी ये मो पुओ जगु ये आज तो एठी आपन को पाखरे पड़िबो। हां ठीक अछि राजू भाई एको मु पढ़ाइबी। दीदी मु तो बहुत गरीब आपण टिके मो पुओ को भलो भाबे पढ़ाइबे जेमिति से भलो पाठ पढ़ी चाकरी करिवो। तमे व्यस्त होनी राजू भाई मु समस्त को जेमिति पाठ पढ़ाउची ताको सेमिति पाठ पढ़ाइबी। तमे से कथा जम्मा चिंता करनी। हो दीदी जगु तो एठी रहिला एबे मु आसुची। हां हां जाओ। एहा परे राजू सेठु घर को फेरिला। अच्छा पिले एबे हम पशु मन को चिनिबा। अच्छा पिले एटा को पशु कहिला? दीदी एटा बाघ। वेरी गुड रानी। अच्छा की कहबो बाघर केतेटा गोड़ अछि? दीदी बाघर 4टा गोड़, गोटे लांज, 2टा कान आ 2टा आखि बडे अछि। अरे तते गोटे प्रश्न पचारिछि परा आ तो एकाथरे सब कहि जाउछ जे। दीदी कर कथा सुनि जगु मुह को तळप करि बसिला। अच्छा टुना तू कहिलु ए केउ पशु? दीदी दीदी ए होछि हाथी। अच्छा टुना कहिलु हाथी कोन खाए आ कोठी रहे? दीदी हाथी जंगल रे रहे आ से गछर डाल पत्र आ मीठा मीठा फल खाए। वेरी गुड टुना। अच्छा टिक्की तू कहिलु हाथी को इंग्लिश में कोन कहते? दीदी दीदी हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते। वेरी गुड टिक्की। अच्छा हो एबे तो समय हेलानी तमे मने एबे घर को जाओ आ काली सकाळ जल्दी आसीबो हैला। एहा परे सब चढ़ई छुआ माने मन खुशी रे घर को फेरी गले ओ परदिन सकाळु पुणी ट्यूशन को आसिले। एमिति गुटे मास बीती गला। इले तमे मने दरमा आनिछ ना नहीं? रानी तू दरमा आनिछ? हां दीदी मु दरमा आनिछि ट्यूशन रे फेरिले बेला को देबी। हो अच्छा टुना तू दरमा आनिछ तो तोर गल्ला मास दरमा मते बाकी थिला तेनु तू 2 मास दरमा दे। दीदी दीदी मु दरमा आनिछि ट्यूशन छुट्टी होला बेला को देबी। हो अच्छा टिक्की तो खबर कोन? दीदी बापा को दरमा कथा कहिथिली सेई कहले एथर को पैसा नाही आरथर को एका बैठे देबे। ना 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 एमिति हेई पाइबनी तू जा घर दरमा टका नेई के आस आ नहे मु तो एठी पाठ पढीबिनी। दीदी बापा तो एबे घरे नथिबे मु एबे गले किछु फायदा हबनी। दीदी मु काली के दरमा टका नेई आसीबी। ना ना मु से कथा जानिनी तू जा एबे आ दरमा टका आनी के आस। आ जगु तू दरमा टका आनी छ ना नहीं? दीदी आमा गले तो पैसा नहीं आमे तुमको दरमा केमिति देबु? कोन कहिलु तुम घरे दरमा देबे पैसा नहीं आ तो एठा को पढिबे को आछछ काहेकि? जाउ न घरे बसी पढिबो। हौ काली के दिन मन्ने के दरमा टका आनिबु। टिक्की तू भी काली के दरमा टका आनिबु न आइले तुम दुई जन को पिटिबी। एमिति दिदी रागी गले ओ पाठ पढिले। किछि समय पर पाठ पढाई ट्यूशन छुट्टी गले। बापा बापा दीदी जी बहुत रागिले आ काली के दरमा टका आनिबा को कहिसंती। ओ तू व्यस्त हो ना आज मु चिल्ला सदरंग घर को काम करबा को जाइथिली आ काम करि के आसीची से नथिले तो सेथि पई टंका मिलि पाइला नाही। से काली के टंका देबे आ से टंका देले मु जाई ट्यूशन दे को टंका रे आसीबी। हां बाबा ठीक अछि मु दीदी को कथा कहि देबी। एमिति से दिन कटिला। परदिन सकाळु सब चढ़ई माने ट्यूशन को आसिले ओ पूर्व परे दीदी ताको दरमा मागिले। टिक्की जगु दरमा टका आनिछ ना आज भी खाली आसीछ? दीदी दीदी बापा मु दरमा टका कथा कहिथिली हेले से मन कले कहले आर मास रे टका देबे बोली। टिक्की ठो एमिति कथा सुनि दीदी रागी गले ओ टिक्की को बहुत मारिले। अरे जगु तो खबर कोन तू दरमा आनिछ ना नहीं? दीदी मु दरमा आनिनी बापा कहले खाली के दरमा आनि देबे। तू भी दरमा आनिनु? हौ रह तते भी दउछि बाने तुम मन को भूले न पिटिले तुम माने जानिबनी। एमिति कहि दीदी जगु को भी मारिले ओ घर को दरमा टका पई पठेले। बापा तो कहले से आज चिल्ला सदर को पैसा देई जेबे बोली मु जाउछि चिल्ला सदर को घर को देबी। बापा से टिपिबे आ मु से दरमा टका आनि के आसीबी। एमिति कहि जगु चिल्ला सदर को घर को चलिला ओ किछि समय पर सेठी से पहुंचिला।
ରାଜୁ ଓ ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେଇଠି ଥିଲେ। ଜଗୁକୁ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଜଗୁର ଏମିତି କଥା ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା। କଣ? ଦରମା ଟଙ୍କା ନ ନେବାରୁ ସେ ଟୁନି ତତେ ମାରିଛି? ତାର ତ ଭାରି ସାହସ। ରାଜୁ, ଚାଲ ମୋ ସହ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଶୁଣିଲାଣି ଯେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଦରମା ନ ନେବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ମରାମରି କରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଜି ତାକୁ ପାଣି ନ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିବନି। ଏହାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଚିଲ ଓ ରାଜୁ ଜଗୁର ଟ୍ୟୁସନ ଆଡକୁ ଚାଲିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଟିକିକୁ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଟୁନି ଦିଦି, ରୁହ ସେଇଠି, ତମେ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରୁଛ? ଟୁନି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆପଣ ଏଠି କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ହଁ, କାମ ଥିଲା। ତମେ ଏ ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏ ପିଲାମାନେ ଜମା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମାରୁଛି। ଦିଦି, ମିଛ କୁହନି। ତମେ ଏବେ ପରା ରାଜୁର ପୁଅକୁ ମାରି ମାରି ତାକୁ ଦରମା ଆଣିବାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ମିଛ କହୁଛ? ଚିଲ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଦେଖ, ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଗୁରୁ, ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଏ କାମ କରୁଛ ଏଇଟା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମେ ପାଠ ପଢଉଛ, ଦରମା ବି ଦେବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବ। କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି କି ତାକୁ ମାରିବିନି। ଶୁଣ, ତୁମେ ଆଜିଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଅ, ଦରମା ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି। ହଉ ଜଗି। ହେଲେ ନଈରେ ରହୁଥିବା ମାଛମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟରେ ରହୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେହି ନଈରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ମାଛ। ଭୂତିଆ ମାଛ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେଇ ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଖାଇଦିଏ। ହା ହା ହା, ଏ ନଈରେ ମତେ ଭଲ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏ ନଈ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ହଉ, ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଖାଇକି ଆସିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ କରିବା କୁହ? ଏ ଭୂତିଆ ମାଛ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେଜାଣି? ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖି ବସେଇ ଦଉନି। ହଁ ହସନା ମାଛ, ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ସେ ଭୂତିଆ ମାଛ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରିନଥାଏ। କଣ କରିବା କୁହ? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୈତାନ ମାଛ ଆମ ଉପରେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ମାଛମାନଙ୍କର ବଂଶ ରହିବନି। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ମାଛମାନଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାଛ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଲୁଚି ପଡ, ସେ ଭୂତିଆ ମାଛ ଏଇଆଡେ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆସିଲି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖରେ? ଆରେ ଏଠୁ ପଳାଅ ସମସ୍ତେ, ପଳାଅ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଧନମ ଏଇ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି କହି ସେଠି ଥିବା ମାଛମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ମାଛ ସେଇଠି ଥିବା ପଥର କନ୍ଦିରେ ଲୁଚି ଗଲେ। ଆରେ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପାଇଲିନି। ହଉ, ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ଭୂତିଆ ମାଛ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। ପାଟି କରନା, ଦେଖ ସେପଟେ ଭୂତିଆ ମାଛ ବୁଲୁଛି। ତୁ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ସେ ଇଆଡେ ଆସିବ ହେରି, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆସିବା କଥା ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଛାଡିବିନି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଭୂତିଆ ମାଛ ଅନ୍ୟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ପାଇଲା, ଯିଏ ବି ପଥର ଦାଢ଼ରେ ଲୁଚିଥିଲା। ଭୂତିଆ ମାଛ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗିଳିଦେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ଭୟରେ ଲୁଚିଥିଲା, ଏବେ ମୋ ପେଟରେ ପଶିଲା। ହଉ, ଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାରି ଖାଇବି। କଣ କରିବା ସୁନା ମାଛ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଠିକ କହୁଛୁ,
ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାନି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତିଆ ମାଛ ଏବେ ଅନ୍ୟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭୂତିଆ ମାଛ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୂତିଆ ମାଛକୁ ଦେଖି ରୂପା ମାଛ ଭୟରେ ଥରଥର ହେଲା ଓ କହିଲା, ସୁନା ମାଛ, ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ରାକ୍ଷସ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଜି ମରିବା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିବା କଥା, ଚାଲ ଆମେ ନଈରୁ ବାହାରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନଈରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ଆମେ ପାଣି ବିନାରେ ମରିଯିବା। ସେମିତି ଗଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ କଞ୍ଚାରେ ଚୋବେଇ ଦବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଡେରି ନ କରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା। ରୂପା ମାଛ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ସୁନା ମାଛ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତରତର ହୋଇ ସେଠୁ ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ନଈ କୂଳକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ମାଛମାନେ, ତୁମେ କଣ ଏ ପାଣିରୁ ବାହାରି ମାଟି ଉପରକୁ ଆସିଛ? ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ଏଠି ତୁମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ମରିଯିବ ବୋଲି? କଣ କହିବୁ ସାଧୁ ବାବା? ଏ ନଈରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ମାଛ ରହୁଛି, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମ ନିରୀହ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦଉଛି। ଆମେ ତା ଭୟରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ। କଣ ହେଲା? ଏ ନଈରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଛି, ନାହିଁ? ହଉ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଶୈତାନ ମାଛକୁ ପାଲି ଦଉଛି। ସାଧୁ ବାବା, ତୁମେ କଣ ସତ କହୁଛ? ତୁମେ ଆମକୁ ସେ ମାଛଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯାଅ, ସେ ମାଛକୁ ଏଇଠିକି ଟିକେ ଡାକିକି ଆଣ। ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ? ଆମେ ତ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତାର କଣ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ମାଛ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେ ଭୂତିଆ ମାଛ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୂତିଆ ମାଛ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଉପରକୁ ମନ୍ତ୍ରଦଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରଦଳ ପଡ଼ିବାରୁ ଭୂତିଆ ମାଛ ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମର ଆଉ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମତେ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଁ ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୁନା ମାଛ, ଯାଅ, ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ମୁଁ ଏ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ରୂପା ମାଛ ଅନ୍ୟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସୁନା ମାଛ ସାଧୁଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା। ସବୁ ମାଛ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ